السلام علیکم۔ آج میں کچھ فیمس لوگوں کے بارے میں لے کے آئی ہوں جو نان مسلم ہوں کہ بھی مسلم کے بارے میں اتنا اچھا بول رہے ہیں اور انہیں سپورٹ کر رہے ہیں، اور میں بہت بہت شکریہ کرتی ہوں حیدر بھائی کو جن کے وہاں سے میں نے یہ ویڈیو لیا ہے۔ اور آپ لوگ کو بھی اگر یہ ویڈیو پسند ہے تو لائک کریے گا، شیئر کریے گا، سبسکرائب کریے گا، اور اسلام کے بارے میں اور انفارمیشن نکالیے گا، اس کے بعد اسے جج کریے گا اور ہمارے اسلام کو سپورٹ کریے گا۔ ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں۔ ہنی سنگھ نے اسلام کے بارے میں ایسا کیا کہا جس نے پورے انڈیا کو شاک کر دیا؟ اور کیا آپ کو پتا ہے کہ رونالڈو اسلام اور مسلمانوں کو اتنا سپورٹ کیوں کرتے ہیں؟ پلس کیا آپ جانتے ہیں کہ یہ ہندو پروفیسر اپنے اسٹوڈنٹس کو اسلام اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مثالیں دے کر پڑھاتے ہیں؟ پھر آج کی اس ویڈیو میں آپ کو اسلام کے متعلق کمنٹ کرنے والی دنیا کے سب سے فیمس لوگوں کے بارے میں بتانے جا رہا ہوں، تو شروع کرتے ہیں اپنا کاؤنٹ ڈاؤن۔ ہنی سنگھ دوستو، ہنی سنگھ انڈیا کے ایک بہت ہی فیمس پنجابی ریپر اور سنگر ہیں۔ ان کے گانے نہ صرف انڈیا اور پاکستان بلکہ پوری دنیا میں سنے جاتے ہیں۔ ویسے تو ہنی سنگھ ایک سکھ فیملی سے تعلق رکھتے ہیں، لیکن کیا ہو اگر میں آپ سے کہوں کہ یہ بندہ اللہ اور اسلام کے متعلق بہت ہی پختہ عقائد رکھتا ہے۔ کچھ ہفتے پہلے انہوں نے ایک ٹی وی شو میں انٹرویو کے دوران اللہ کے وجود اور صفات کے بارے میں ایسے عقائد بیان کیے جنہیں سن کر کوئی بھی شوق ہو جائے گا۔ ان کا کہنا تھا کہ اسلام سے ان کا پہلی دفعہ تعارف اس وقت ہوا جب یہ پنجاب میں رہتے تھے۔ یہ اس دین کو لے کر امپریس تو پہلے ہی تھے، لیکن جب یہ سنگنگ کی دنیا میں فیمس ہونے لگے تو ان کا لگاؤ اسلام سے کم ہوتا چلا گیا، لیکن پچھلے کچھ عرصے سے یہ پھر سے اسلام کے بہت نزدیک آ گئے ہیں۔ آپ بلیو نہیں کریں گے کہ انہوں نے بھرے مجمع میں کہا کہ وہ ایک ذات پر یقین رکھتے ہیں۔ اسلام کو جاننے کے لیے اسے ان کا پڑھیں ماننا گے ہے کہ جس نے تو بھی آئے سب گا۔ کو پیدا کیا ہے وہ ایک ہے، اس کی کوئی شکل نہیں ہے، نہ ہی اس کی کوئی بڑائی کا پیمانہ ہے اور نہ ہی سوال ہے۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ یہ پوری کائنات اور اس میں موجود ہر چیز ایک ہی ذات نے بنائی ہے۔ ان کی باتوں سے صاف پتہ چلتا تھا کہ ہنی سنگھ کے بلیفز کیا ہیں اور یہ ایک ہی ذات پر بلیو کرتے ہیں۔ صرف اتنا ہی نہیں بلکہ انہوں نے انٹرویو میں یہ بھی بتایا کہ فیم حاصل کرنے سے پہلے انہوں نے اسلام، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں بھی بہت سی باتیں سیکھی تھی۔ پروفٹ محمد، ان سب کے بارے میں پتہ چلا۔ ایون یہ اسلام کے صوفیزم کو بھی بہت پسند کرتے ہیں، یہاں تک کہ چند ماہ پہلے انہیں دبئی ایئرپورٹ پر مسلم ڈریس یعنی کندورے میں دیکھا گیا۔ انہوں نے وہاں اپنے فینس کے ساتھ پکچرز بھی بنوائی اور اس موقع پر بھی انہیں کافی زیادہ ٹرول کیا گیا۔ ایون بہت سے لوگ تو یہ بھی کہہ رہے تھے کہ شاید ہنی سنگھ نے اسلام قبول کر لیا ہے۔ بہرحال جو بھی ہو، ان کا یہ انٹرویو واقعی میں دیکھنے لائق تھا۔ جب پنجاب میں شفٹ ہوا تو میری انٹروڈکشن ہوئی اسلام سے، اسلام کے بارے میں نالج لی۔ موسیٰ علیہ السلام، پروفٹ موسیس صلی اللہ علیہ وسلم، پروفٹ محمد، ان سب کے بارے میں پتہ چلا۔ عیسیٰ علیہ السلام کا رول قرآن میں کیا ہے، اسلام میں کیا ہے۔ کرسٹیانو رونالڈو، دوستو رونالڈو دنیا کے سب سے مشہور فٹ بالر اور سیلیبریٹی ہیں۔ ان کا تعلق پرتگال سے ہے اور مذہب کے اعتبار سے یہ کرسچن ہیں۔ کہنے کو تو رونالڈو ایک نان مسلم ہے، لیکن ان کے دل میں مسلمانوں کے لیے جو جذبہ اور خلوص ہے وہ ان کے عمل سے واضح نظر آتا ہے۔ انہوں نے بہت سے موقعوں پر مسلمانوں کو سپورٹ کیا ہے۔ لاسٹ ایئر انہوں نے موروکش مسلمز کے لیے جو نیک عمل سر انجام دیا وہ واقعی میں قابل تعریف تھا۔ 8 ستمبر 2023 کو موروکو میں بہت شدید ارتھ کوئک آیا تھا جس نے نہ صرف ہزاروں مسلمانوں کی جان لے لی بلکہ بہت سے لوگوں کو بے گھر بھی کر دیا تھا۔ اس مشکل وقت میں رونالڈو نے مسلمانوں کا بہت ساتھ دیا۔ انہوں نے موروکو میں موجود اپنے 4 اسٹار ہوٹل جس کا نام دا پیسٹانا CR7 ہے، اسے مسلمانوں کی پناہ گاہ کے طور پر استعمال کرنے کا اعلان کر دیا اور کہا کہ جو چاہے اس ہوٹل میں آ کر رہ سکتا ہے، اور بہت سے لوگوں نے وہاں پر پناہ بھی لی۔ اسلام اور مسلمانوں کے ساتھ CR7 کا لگاؤ صرف یہاں تک محدود نہیں ہے بلکہ یہ کافی حد تک اسلام کی تعلیمات پر بھی عمل کرتے ہیں۔ انہوں نے اپنے ایک انٹرویو میں اللہ کا قول بتایا اور کہا کہ اللہ پاک فرماتا ہے کہ تم خرچ کرو میں تمہیں اور دوں گا۔ ان کا کہنا تھا کہ جب سے انہوں نے اپنی لائف میں اس چیز کو اپلائی کیا ہے وہ بہتر سے بہترین ہوتے چلے گئے۔ صرف اتنا ہی نہیں بلکہ انہوں نے سیریا کے مسلمان بچوں کے لیے ایک اسپیشل ویڈیو بھی بنائی تھی جس میں انہوں نے کہا کہ وہ ہمیشہ ان کے ساتھ ہیں اور انہیں حوصلہ بھی دیا۔ I am a very famous player, but you are the true heroes. ایون یہ اپنے ہوم کنٹری کو چھوڑ کر اپنی فیملی کے ساتھ سعودی عربیہ میں شفٹ ہو گئے ہیں۔ اس کے علاوہ انہوں نے دبئی کے اندر بھی اپنے گھر بائی کیے ہیں۔ اینی وے، آپ میں سے کون کون رونالڈو کا فین ہے؟ کمنٹ باکس میں مجھے ضرور بتائیے گا۔
अवाद प्रताप ओझा। दोस्तों अगर आप शॉर्ट वीडियोस देखते हैं तो आपने इस शख्स को जरूर देखा होगा। अवाद प्रताप की बात की जाए तो ये एक टीचर और मोटिवेशनल स्पीकर हैं जिनका ताल्लुक इंडिया से है। इनकी अपनी एकेडमी है जहाँ ये स्टूडेंट्स को IAS की तालीम देते हैं। वैसे तो अवाद सर हिंदू हैं, लेकिन इस्लाम को लेकर इनके अंदर जो नॉलेज और जज्बा है इसे देखकर ऐसा लगता है जैसे ये किसी मुसलमान घराने के फर्द हैं। कुछ साल पहले इन्होंने अपनी एकेडमी के बच्चों को इस्लाम के मुतालिक आगाही देना शुरू की, जिसकी बेशुमार वीडियोस इंटरनेट पर मौजूद हैं। इन्होंने अपने एक लेक्चर में हिंदुस्तान के अंदर मुसलमानों की आमद और इनके अरूज के बारे में बताया और कहा कि इस्लाम एक इक्वलिटी का दीन है। इस दीन में मोची और अफसर दोनों बराबर हैं। अगर किसी मस्जिद में मोची पहले नमाज पढ़ने चला जाए तो वो पहली सफ में खड़ा होगा, और अगर कोई अफसर आखिर में आया हो तो वो आखिरी सफ में खड़ा होगा। अगर मोची पहले मस्जिद के अंदर पहुंच गया है तो वो आगे खड़ा होगा, और कलेक्टर बाद में आया है तो वो पीछे खड़ा होगा। फिर इन्होंने अपने मजहब को इससे कंपेयर करते हुए फर्क बताया और कहा कि हिंदू मजहब में इक्वलिटी वाला कोई सीन नहीं है। इन्होंने अपने लेक्चर में ये तक कहा कि इस्लाम से पहले किस तरह लोग अंधेरे में डूबे हुए थे, और इस अंधेरे में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक चिराग लेकर दाखिल हुए जिससे हर तरफ रोशनी फैल गई। पूरी दुनिया में अंधेरा, और उस अंधेरे में मोहम्मद साहब लैंप लेकर खड़े हुए हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, बल्कि इन्होंने अपनी एक वीडियो में उस बूढ़ी औरत का किस्सा भी सुनाया जो कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कूड़ा फेंकती थी। कोई महिला उनके ऊपर डेली कूड़ा फेंकती थी। इनका कहना था कि अगर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जगह कोई और होता तो उस बूढ़ी औरत को मार देता। हमारे आपके ऊपर फेंक दे हम तो गोली चला दे तुरंत। लेकिन इन्होंने सब्र का मुजाहिरा किया और हिस्ट्री क्रिएट कर दी। यहाँ तक इन्होंने ये भी बताया कि हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेराज पर तशरीफ ले गए थे, और इवन ये भी कहा कि पैगंबर सिर्फ मुसलमानों के लिए नहीं आते बल्कि तमाम इंसानों के लिए रहमत होते हैं। पैगंबर हमारा कह रहा है, हमारा, वो हम सब के पैगंबर है, किसी खास विशेष के नहीं है। हिंदू होने के बावजूद ये अपने स्टूडेंट्स को हमेशा कहते हैं कि कुरान को पढ़ो और समझो। वो कहता पढ़ो। डेफिनेटली इस्लाम के मुतालिक इन्हें इतनी इन्फॉर्मेशन इसीलिए है क्योंकि इन्होंने इस्लाम के मुतालिक काफी सारी स्टडी की होगी, इसलिए ये अपने स्टूडेंट्स को हमेशा इस्लाम का हवाला देकर समझाते रहते हैं। जब भूख लगती है तो अल्लाह को छोड़कर कोई याद नहीं आता। आप कभी इस्लाम की हिस्ट्री पढ़ो। यूरोप औरतें जलाई जा रही थी, हिंदुस्तान सती प्रथा, चीन में तो लड़कियों को ऐसे ही मार डालते थे। पूरी दुनिया में अंधेरा, और उस अंधेरे में मोहम्मद साहब लैंप लेकर खड़े हुए। इस्लाम, प्रेम, मैसेज। कोलियो। दोस्तों कोलियो अमेरिका के एक फेमस रैप स्टार और सॉन्ग राइटर थे। ये 1963 में पैदा हुए और मजहब के एतबार से ये क्रिश्चियन फैमिली से बिलोंग करते थे, लेकिन कहीं ना कहीं इनका दिल इस्लाम से जुड़ा हुआ था। इसका सबूत इस बात से मिलता है कि एक दफा इनसे इंटरव्यू के दौरान इस्लाम के मुतालिक सवाल किया गया तो इन्होंने इसका इतना खूबसूरत जवाब दिया कि इसे सुनकर कोई भी दंग रह जाएगा। इन्होंने कहा कि वैसे तो लोग अपनी सोच के हिसाब से किसी भी बात का कोई भी मतलब निकाल सकते हैं, लेकिन अगर आप मुझसे इस्लाम के मुतालिक पूछते हैं तो इस्लाम मोहब्बत का दीन है और कुरान का मतलब हिकमत वाली किताब है। तमाम पैगंबर अल्लाह की रहमत थे, लेकिन इंसान शुरू से ही ऐसा करता चला रहा है कि वो चीजों को अपने हिसाब से करना चाहता है, इसलिए कोई इस हकीकत को समझना ही नहीं चाहता। Make it mean what they want it to mean. But in all actuality, if you want to know the truth, Islam means love. वेल कोलियो ने अपने इंटरव्यू में जो कहा, इसे सुनने के बाद तो कोई भी मानने पर मजबूर हो जाएगा कि ये इस्लाम को गहराई से जानते थे। और सिर्फ इतना ही नहीं, बल्कि इन्होंने जिन अल्फाज में दीनी इस्लाम की तारीफ की वो दीन को जाने बगैर कोई नहीं कर सकता। वैसे तो कोलियो बज़ाहिर कभी भी मुसलमान होने का दावा नहीं करते थे, लेकिन ये इस्लाम से बहुत मुतासर थे। अनफॉर्चुनेटली सितंबर 2022 में इनकी डेथ हो गई थी। If you want to know the truth, Islam means love. Okay? And the Quran means wisdom, right? Right? And the Prophet of Islam is about mercy. जॉय रोगन। दोस्तों जॉय रोगन अमेरिका के सबसे फेमस पॉडकास्टर हैं। वैसे तो ये कैथलिक फैमिली में पैदा हुए थे, लेकिन जैसे ये बड़े हुए इन्होंने अपना अकीदा चेंज कर लिया और ये एक एग्नोस्टिक बन गए, जो कि माज़अल्लाह अल्लाह को किसी भी रूप में नहीं मानते। इनका ये आलम था कि एक दफा इन्होंने अपनी पॉडकास्ट में इसराइल और गजा की जंग पर बात करते हुए कहा कि वो यहूदियों के साथ हैं और इसराइल जो कर रहा है वो बिल्कुल ठीक है। लेकिन आप बिलीव नहीं करेंगे कि अब वही जॉय रोगन अपनी पॉडकास्ट में फलस्तीन के अंदर मुसलमानों पर होने वाले मजालम के खिलाफ खुद ही आवाज उठा रहे हैं। इन्होंने अपने शो में रॉबर्ट ली जूनियर के साथ मिलकर गजा में होने वाली तबाहियों और मुसलमानों की हालात पर शदीद दुख का इजहार किया और कहा कि जितनी तबाही फलस्तीन के अंदर हो चुकी है, इसे ठीक होने में शायद कई साल भी कम पड़ जाएंगे। इवन वो अंदाजा भी नहीं लगा सकती कि कितने बेगुनाह लोग और मासूम बच्चे
इसराइल ने मार दिए हैं। और सिर्फ इतना ही नहीं, बल्कि इन दोनों पॉडकास्टर्स ने कहा कि जब इसराइल गवर्नमेंट से पूछा जाए कि वो ऐसा क्यों कर रही है, तो वो कहते हैं कि ऐसा करना जरूरी है। यहाँ तक कि एक पॉडकास्ट में तो इन्होंने ये भी कहा कि इसराइल बिल्कुल गलत है। इसराइली लोग फलस्तीन के लोगों को बेजा कत्ल कर रहे हैं, जो कि बहुत बड़ा जुल्म है। जो है वो पहले पॉडकास्टर हैं जिन्होंने एक नॉन मुस्लिम होकर भी फलस्तीन के मुसलमानों के हक में आवाज उठाई है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और इस्लाम को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करिए। अल्लाह हाफिज़।